नमस्कार जय जगन्नाथ गुरुकृपा शरणम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। महाप्रभुंकर विभिन्न यात्रा भितरे रथयात्रा विश्व प्रसिद्ध। एही दिन महाप्रभु निज मूल रूप रे रत्नवेदी निज जन्मवेदी को जाइथांती। एहा छड़ा जो भक्त माने महाप्रभु को दर्शन करि पार नथांती तांकु मध्य दर्शन देइथांती। तेणु एही यात्रा को पतित पावन यात्रा मध्य कुहा जाए। तेबे एही यात्रा काहींकी ओ किपरि हुए आसंतु जानिबा सेई महाप्रभुंकर मुख्य सेवक महानायक श्री रामचंद्र बड़पंडा तथा आम पूज्य गुरुजींको मुखरु। ओम अनुपम स्वरूपम चैव अनंतं पुरुषोत्तमं अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। ये बहुत कार्यक्रम देखिली, बहुत भल लगे। आपणकर जो SJCCWW समस्त सदस्य एवं मोर समादरणीय समस्त श्रोता मानू एवं जो मैंने जगन्नाथ महाप्रभुंकर कार्य नियुक्त रोचंती ये समस्त की मोर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं आंतरिक श्रद्धा और सम्मान सहित मु भगवान महाप्रभु आशीर्वाद प्रदान कर वासुदेव कृपार उत्तरोत्तर उन्नति हो एवं प्रत्येक स्थान में आम जो वसुदेव कुटुंबकम ये जिनसा रहू से रहा समस्त आवश्यकता रही। तेणु सनातन धर्म जदि थाए से गोटे मात्र धर्म जी रही जे वसुदेव कुटुंबकम एंटायर वसुदेव कुटुंब। बर्तमान समय आम देखुचे रथयात्रा प्रति आग्रह रोचे अथच रथयात्रा हूँ रथ कहला माने आम जगन्नाथ महाप्रभु प्रभु सनातन धर्म रे रथर व्यवहार बहुत रही एवं नुहे सत्य जुग सम्यक टी आलोचना करवा। ब्रह्मा आसिले यज्ञ करने यज्ञ कला जो चारोटी होता चारि मुंडू चारोटी होता बड़ू कहगला अर्थात जे पूजा कला आचार्य कहगला। चारटा चारोटी सेवक बाहर जे पानी बढ़ेला गरा बड़ू कहगला। जे पात्र जोगेला पत्री बड़ू आउ जे स्पोकर मान रोषे कला सुआर बड़ू बा बड़ू सुआर। ये भाव चारोटी प्रथम सेवायत आरंभ होते 4 ରୁ 12 12 ରୁ वर्तमान 36 जुग होती। आम कहे 36 जुग 36 जुग बहुत लोक मिश्रित होबार अच्छा मनकर जो सिंगार निज ना ये महानायक जो कहते महानायक कहले 6 जन चारोटी एकाकी महानायक जोड़ होती आमर ग्रुप महानायक करण तलु करण दौड़ करण आ चारोटी जो एकाकी महानायक बड़पंडा पारदोशी भीतर तलुछ ये 4 जन कम अलग अलग। तेणु बड़पंडा साधारणतः आसे ना आसते ना तार कारण हूँ से सदा सर्वदा जगन्नाथ कंटाक्ट रहते संपर्क रहते। एवं जोड़ा मलबास पड़ू समय अधिक नचेत बस रुक्णी विवाह हमानी से जो रुक्णी विवाह जो चिठी आसो आ चिठी जो बड़पंडा पाठ करेंगे से जगन्नाथ प्रतिनिधि भाव में चिठी पठन करेंगे। तेणु यही सब जगन्नाथ प्रतिनिधि भाव सब कार्य मंदिर बड़पंडा करती। पूजा पंडा केवल पूजा करने संपर्क नहीं। बड़पंडा कहले जगन्नाथ महाप्रभुंकर निज पुरोहितटा व्यतीत जार जहाँ असुविधा हम देवादेवी भितर से बड़पंडा मुंडे जीव जदि से राय जो भूल होला तेरे बड़पंडा कष्ट पाइबे राय ठीक तो हुए सब तो कष्ट क्रोधर शिकार होती बड़पंडा छाड़ू से पक्ष कथा। बर्तमान आम आस आज विषय वस्तु रखा रथयात्रा। रथयात्रा कहले आमर मंदिर ये जो क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ए सीना पूरी कहे शास्त्र तो पुरुषोत्तम क्षेत्र लिखाई श्रीक्षेत्र लिखाई। तेणु सर्वरहस्यम पुरुषोत्तम देव न जानामि कुतः मनुष्य जहाँ देवता जापारती मनुष्य कौन जान। आम मंदिर करुचे मनंद
ହୀରା ପଥର ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାମ ନୁହଁ। ଧାମନ ଧାମନରେ ମଣିନ ପଥର ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଧାମନ ହୁଏ। ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସର୍ଟରେ କରିଦେବା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କରିବା। ଧାମନ ଗୋଟେ କଣ ହୁଏ, ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ପୂଜା କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ହେଲା ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଧାମ ହେଲା ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉଠି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଯାଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ସେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦେବାଦି ଦେବମାନଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦେବାଦି ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବଡ ବଡ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ ଦେଉଳ, ବଡ ଆଖି, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ ଆଜିକାଲି ବଡ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ ପଣ୍ଡା ଅଲଗା, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ବଡ ପଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ବଡ ପଣ୍ଡା କାମ ବହୁତ ଅଲଗା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଯଦି ବଡ ପଣ୍ଡା ବାସ୍ତବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆଉ ମାନେ ତୁରୁଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଓଡିଆ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଜଗତର ନାଥ, ସେ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉଠି ଯାହା କିଛି ଘଟିବ ତାର ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଥରେ ନୁହଁ, ତିନି ତିନି ଥର ସୂଚନା ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସେମାନେ ତମ କଥା ନ ମାନିଲ, ତାହେଲେ ସେହା ଘଟିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏଇ ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ପ୍ରଶାସକ ବି ସାଇଲେନ୍ସ। ଛାଡନ୍ତୁ, ସେ ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ କଥା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିନେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିୟା ଶିଖଉଛି, ତାର ପଛରେ କାରଣ ବି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କାହିଁକି ନା ବଡପଣ୍ଡାର କାମ ହେଲା, ବଡପଣ୍ଡାର ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ସାଧାରଣତଃ ସିଙ୍ଗାରୀ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିମାତ୍ର ବି ସେ ପୂଜା ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିମାତ୍ର ଏଇ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା ଶିଖାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆଜି ଆସିକିରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୂଜା ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିୟା ଶିଖଉଛି, ତା ଦେହରେ ପୂଜା ଅଛି। ତେବେ ରଥ ଶବ୍ଦ, ଆମେ ଆଜି ରଥ ଶବ୍ଦ ନେବା, ଏଇ ରଥ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବୈଦିକ କାଳରୁ ରହିଛି, ଏବେ ନୁହଁ। ଇଠାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେବ ନ ଜାଣ ଆମେ କୁତଃ ମନୁଷ୍ୟ, ଦେବତା ମାନେ ଯାଉ ଜାଣିପାରିବେନି ମଣିଷ କଣ କରିବ କହିବ। ଦେବତା ଜଗତ ଦେବତାଧୀନ, ଦେବତା ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ, ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣାଧୀନ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଧୀନରେ ମନ୍ତ୍ର ଥାଏ, ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଧୀନରେ ରହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ରାବଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିକି ନିଜ ସର୍ବାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଘଟଉଥିଲା, ଚାକର ଭଳି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱକୁ ଯୋଉ ଠିକ ସେ ରଖିଥିଲା, ରାବଣ ରଖିପାରୁଥିଲା କାହିଁକିନା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ରଖିଥିଲା, ଦେବତା ଦ୍ଵାରା ଜଗତ ରକ୍ଷା ହଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ଏତେ ସଦ୍ଗୁଣ ଥାଇକିରି ବି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକି ତାକୁ ରାମ ଅବତାରରେ ମାରିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୋଉ ଯଦି ନେବା, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ହୋତା ମୁଁ କହିଲି, ଚାରି ବଡୁ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବଡ ପଣ୍ଡା ବୋଲି, ମୁଁ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି। ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାବସୁ ଯୋଉ ପଠେଇଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ, ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ନଥିଲେ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଥିଲେ। ସେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରର, ମାନେ ଆମର ଉଜ୍ଜୟିନୀର, ସେଇଠୁ ବଡପଣ୍ଡା ବି ଉଜ୍ଜୟିନୀର। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପୁରୋହିତଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି ହେଇକିରି, ସେ ସେଇ ପୁରୋହିତ ଘରଟା ହଉଛି ବଡପଣ୍ଡା ଘର। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯୋଉ ରାଜଗୁରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖିବା, ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ବି କେତେବେଳେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖା ବି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ବଢି ବଢି ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୀପ ଲିଭିଲା ବେଳେ ଜୋର ଜଳେ ଏବଂ ଲିପେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲିଭିବା ଚିନ୍ତା କରିବାନି, କାରଣ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ଜଳୁଛି, ଯୋଉ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛି, ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ଇଏ ତ ଲିଭିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଇଏ ତ ଆହୁରି ଜଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକଟାର ତାର ଅର୍ଥ, ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ, ମାନେ ଭାବାର୍ଥ କଥା କହୁଛି, ଶବ୍ଦାର୍ଥ କଥା କହୁନି, କାରଣ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ତ ବହୁତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେବ। ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସବୁ ଆମେ ଅର୍ଥରୁ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବି ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, କୌଟଲ୍ୟିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଗୀତାର ଅକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ରଥ, ଗୋଟେ ଅକ୍ଷଣରେ କେତେ ରଥ, କେତେ ସେନା, ସବୁ ତାର ରଥ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି।
ଏ ସବୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯଦି ବୈଦିକ ଯୁଗକୁ ଯିବା ବେଦ, ତାହେଲେ କଠୋପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଉପନିଷଦ ମାନେ ତ ବେଦାନ୍ତ ନା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ବେଦାନ୍ତ କହିଲା ଆତ୍ମାନଂ ରଥିନଂ ବିଧି ଶରୀରଂ ରଥମେବ ତୁ ବୁଦ୍ଧିଂ ତୁ ସାରଥିଂ ବିଧି ମନଃ ବଗ୍ରହମେବ ଚ। ଆତ୍ମା ହେଲା ରଥି, ଶରୀର ହେଲା ରଥ, ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ସାରଥି, ଆଉ ମନ ହେଲା ରଞ୍ଜୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟା ଏଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ଵ। ଏଇ ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ନିଆଯାଏ, ମୁଁ ବୈଦିକ ସ୍ୱରରେ ତ ଗାଇବିନି, କାହିଁକିନା ସେ ଗାଇଲେ ସେଟା ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ହୃଦବୋଧ ହେଇପାରିବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ସପ୍ତ ଅଶ୍ଵ ଥିବା ଗୋଟେ ଚକ ଥିବା ରଥରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ଚକ 7ଟା ଅଶ୍ଵ। ମାନେ ବାଘରି ଛହନ ହେଲା 7ଟା ବର୍ଣ୍ଣ, 7 ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ 7ଟା ଅଶ୍ଵ କରାଯାଇଛି। ସେ କଣ କହୁଛି? ଓମ୍ ଆକୃଷ୍ଣେନ ରଜସା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଶୟନ ଅମୃତଂ ମର୍ତ୍ୟଂ ଚ ହିରଣ୍ମୟେନ ସବିତାରତେନ ଦେବ ୟାନି ଭୁବନାନି ପଶ୍ୟନ୍। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଥରେ ବସି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରି, ସେ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ମାନେ ଯେ ମରିଛି, ଯେ ଅମର ମାନେ ଦେବତା ଆଉ ମଣିଷ ଯିଏ ବି ଯାହା ରହିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଋଷି ଆଦି ନ୍ୟାସ ରିଆ କରି ସିଦ୍ଧି କରିବେ, ସେ ରାସ୍ତା ମୁଁ ବତେଇଦେବି, ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ମାନେ ସେ ନିଜେ ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଜିନିଷ। ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ତରୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ନାଁ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲା ଏଠି କଣ କହିଲା? ଆ କୃଷ୍ଣନ ରଜସା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଶୟନ ଅମୃତମ ମତ୍ୟଂ ଚ ହିରଣ୍ମୟେନ ସବିତା ରଥେନ ରଥ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତ ରଥ କହିବାକୁ ଗଲେ ରଥ ଗୁଡାକ ଶବ୍ଦ ଆମର ବୈଦିକ କାଳରୁ ପ୍ରଚାର ହେଇକି ଆସିଅଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ବଡ ରଥ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକା ଦେଖା ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ରଥ ଆଉ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଏଇ ସବୁ ବହୁତ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ରଥ ଦେଖିଲେ ତ ପଛରେ ତ ଜୈନ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ରଥ ବି ତିଆରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରଥ ଆମର ଯେ କୋଉ ଯୁଗରୁ ରହି ଆସିଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ରଥଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ରଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଡିଏ ପାଠ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣଟା 2 ଭାଗ, ଗୋଟେ ହେଲା ସଂହିତାତ୍ମକ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାତ୍ମକ। ସମସ୍ତ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ସମ୍ୟକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୀକୁଟକ ହୃଦୟ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ଏଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରିଛି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ ପୁରାଣ କହିଲେ ସଂହିତାତ୍ମକ, ଖଣ୍ଡାତ୍ମକ। ସେ ଖଣ୍ଡାତ୍ମକରୁ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। କେମିତିକା? ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତିବା, ତାପରେ ମଞ୍ଜି ତା ଜଳବାୟୁ ଖରା ପାଇକିରି ତା ସେ ଉଠି ଗଛ ହବ। ଆମେ ଏତିକି କହିବା ଯେ ହଁ ଇଏ 7 ଦିନରେ ପତ୍ର ଦେବ, 10 ଦିନ ବେଳକୁ ଏତିକି, ମାସ ବେଳକୁ ଏତିକି ହବ, ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏତିକି ହବ। ସେମିତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଥ ତିଆରି ହବାକୁ ଗଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ ରହେ, ସେ ବାହାରୁ ଆସିବା ପାଇଁ 9 ମାସ 10 ମାସ ସମୟ ନିଏ। ତାପରେ ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କହୁ ହଁ ପୁଅ ହେଇଛି, ଝିଅ ହେଇଛି, ପିଲା ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ରଥ ତିଆରି ପୂର୍ବରୁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାହେଲେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କେସ୍ ମତେ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି। ପୁରୁଷ ମହାତ୍ମାର ସେ ଦେଲା ମାଘ ମାସସ୍ୟ ପଞ୍ଚମ୍ୟା ଅଷ୍ଟମ୍ୟାଂ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ। ଏଇ ମାଘ ମାସ ନେଇକରି ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ ନା, ଗୁଣ୍ଡିଚାକ୍ଷ ମହୋତ୍ସବ, ଗୁଣ୍ଡିଚାକ୍ଷ ମହୋତ୍ସବ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ।
ଏଠି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲ ବୁଝିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ ମାଘ ମାସ ମାଘ ପଞ୍ଚମୀ ବାହୁରେ ଆମର ହୁଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ବି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ରଥ କାଠ ଆସେ, ଆଉ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। କାଠ ଅନୁକୂଳ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କାଠ ଆସେ ତା ଯୋଉ ତିନିଟା 12 ଫୁଟିଆ କାଠ ସିଧା ସିଧା ଥିବ, ତାକୁ ରଖିକି ରଖାଯାଏ। ତାକୁ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ମାନେ ଆଗ ଶୋଧନ କରାଯାଏ, ମା ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ପଞ୍ଚାମୃତ ହେରିକାରେ। ତାପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ନେଇକରି ତାକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ। ଯାହା ଘଟିବ ତା ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାମାଳରେ ଘଟିବ, ବିନା ଆଜ୍ଞାମାଳରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ସାୟୋଜ୍ୟ ବିବାହରେ ରାବଣ ଯଦି ମରିବ ବି ମାଳ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକି ମରିବ, ରାବଣ ବାହାରିବ ବି ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକି ବାହାରିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ତା ଅର୍ଥ ଲାଗିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ବିନା କେହି ନା ଜୀବିତ ହୁଅନ୍ତି, ନା ବଞ୍ଚନ୍ତି, ନା ମରନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ। ହୁଁ, କେତେବେଳେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଣିକିରି ପ୍ରତିମାନ୍ତ ବି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିମାନ୍ତର ସେ ବଟି ଦୁଇ କୁଳିଆ, ତେଣୁ ସିଏ ଦୈତାପତି ପଟେ ପାଖରେ ରହନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡପଣ୍ଡା ପାଖରେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 365 ଦିନ ସେବା ଯଦି କରାଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରତିମାନ୍ତ ଦବ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସେ ସେଟା ପ୍ରତିମାନ୍ତ ନିଜେ ଯାଇକିରି ଆଣିକିରି ଏଇ ରଥ ଉପରେ ଆଣି ଦବ, ବି ଦବ, ରଥ ଉପରେ ଆଣିକିରି ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କୁ ଦବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି। ମୁଁ ସେଟା ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ କହିଯିବି। ହୁଁ, ତେବେ ଆମର ଯୋଉ ଆସେ କାଠ 436 ଖଣ୍ଡ ଆସେ ଥୋରା କାଠ, ଥୋରା ମାନେ ଆସନ ଯୋଉଟା ପଡେ ପଡେ ଥୋରା କାଠ। ଆଉ 364 ଖଣ୍ଡ ଆସେ ଯୋଉ ଯୋଉଟା ମାଘ ପଞ୍ଚମୀ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଠି ମାଘ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ କହିଲେ ମହୋତ୍ସବ। ଆଉ ଆସେ 364 ଖଣ୍ଡ ଆସେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନ। ଆଉ 72 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସେ ଫାସି, 3 ଖଣ୍ଡ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସେ। ଏ ସବୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ 875 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆମର ଆସେ। ସେ ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ପ୍ରଭୃତି ଜଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କରୁ ଆସେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି, ବନ ଜାଗା ବି ଅଛି। ସେ କାଠ କଟା ହେବା ପରେ ସିଏ ବି ହୋମ ପୂଜା ହେଇକିରି କଟାଯାଏ। ତାର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ମତ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା। ଆଉ ତାପରେ ଗଛ ରୋପଣ ବି କରାଯାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଗଛ କାଟି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବ, କାଟିବା ସହିତ ଗଛ ରୋପଣ କରିବାର ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ଯେ ମାଘ ମାସ ପଞ୍ଚମୀରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ରଥ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। ସେ ଯୋଉ ରଥ କାଠଟି ଆମର ଆସେ ସେଇଟା ରାମ ନବମୀ ଦିନ କଟାଯାଏ। ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ବେଳକୁ ସେଟା ରଥ ଗଢିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇ ହେଲା ଆମର ରଥର ଗଢିବାର ସିଷ୍ଟମ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କହିଲା ଯେ ମାଘ ମାସସ୍ୟ ପଞ୍ଚମ୍ୟା ଅଷ୍ଟମ୍ୟାମ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ, ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ବି କହିଲା। ତାହେଲେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଆମର କଣ ହୁଏ? ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଥାଏ, ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମାଧବ ଯାଇନଥିବେ। ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି, ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଧବ କୁହାଯାଏ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳେ ଷୋଳ ପୂଜା ବେଳେ ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ଷୋଳ ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ସହସ୍ରକୁ ବରଣ ହବ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ସେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବନ୍ଧା ହେବେ ଗୋଟେ କଳା ଭିତରେ। ତେଣୁ ମାଧବ ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ଥିବା ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ, ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା କୁହାଯାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ନାରାୟଣୀ ପାଖରେ ରହିବେ। ତା ପରଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ଭୋଗ ଖାଇକିରି ପୁଣି ସେଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ମାଧବ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତିନି, ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିହବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଅଷ୍ଟମ୍ୟାଂ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ, ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହୋତ୍ସବ ହେଲା, ତାର ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଆମେ କଣ କହିବା? ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ। ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ବି ରଥ ବାହାରେ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରଥ, ରୁକ୍ମଣା ରଥ ବାହାରେ। ସେ ବାହାରିବ କୋଉଠୁ? ସେ ମାନେ ଅଣଲେଉଟା, ମାନେ ଆସିବ ଆଉ ଫେରିକି ଯିବନି ରଥଟା। ସେ ରଥ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବିନି, କାରଣ ଆମ ରଥ ବିଷୟଟା କମିଯିବ। ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥ ଯୋଉ ବାହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ସେ ହେଲା ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ, ଯାହାକୁ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ କୁହାଯାଏ।
ଏଠି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶୋକା ଫୁଲ ଲାଗି ହୁଏ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋକା ଗଛ ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ଅଶୋକା କଢି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଗୋଟେ ଯୋଡେ କଢି ନେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ସରକାର ବୁଝିବା କଥା। କିଛି ଲୋକ ଆମ ଓଡିଆ ଜାତି ବୁଝିବା କଥା। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଇ କ୍ଲାଇମେଟ ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ଅଶୋକା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। କାରଣ ଅଶୋକା କେତେ ଗୋଟେ ଗଛର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଇ ଅଶୋକା କଢି ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଏ ତାହେଲେ ତାର ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ କଟିଯାଏ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଗିଥିବା ଅଶୋକା କଢି ଖାଲି ତ ଅଭିଶାପ ଜନିତ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଏ। ସନ୍ତାନ ନଦେଲେ ସନ୍ତାନ ବି ହୁଏ। ତେଣୁ ରଥର ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମାନେ ସେ ମାହାତ୍ମ୍ୟଟା ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 1500 ମସିହା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଶଖା ଯୋଉ କହୁଛ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ, ଯଶବନ୍ତ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ନୁହଁ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପଛରେ ସେ ହେଲା। ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଦାସ ନୁହେଁ, ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତ, ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପୁଅ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ନିଜକୁ ଦାସ ବାସନ ମାନେ ଚାକର ସେବକ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉ ଦାସ ହିସାବରେ ପରିଚୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତ ପୁରାଣ ପଢନ୍ତି ଏବଂ ପୁରାଣ ଓଡିଆ ପୁରାଣ ଅନୁବାଦକ ସିଏ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପମାନ କରାଗଲା, ଲାଞ୍ଛନା ଦିଆଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନାରୀ ଲୋଲୁପ ବୋଲି ଲପଟି କପଟି କୁହାଗଲା, ସେ ନିଜକୁ ନାରୀ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସମତୟ କ୍ଷେତ୍ର ବେଳେ ବଡପଣ୍ଡା ଥାଆନ୍ତି। ସେ ସବୁଠୁ ମାନେ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ ଏଇନେ ବଡପଣ୍ଡା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି କଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଟିକାଲ ଫେଜ ଆସିବ, ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେଳେ ଯେମିତି ହାରିକିରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେଳେ ମୁସଲିମ ହେଇଗଲା ପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରି ଦୁଆର ପରେ ଠିଆ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡପଣ୍ଡା ଥିଲେ, ଯାଇକିରି କାନ୍ଥ ଦେହରେ ଯୋଉଟେ ନାଲି ଗୋଲ କରିକିରି ମଝିରେ କଳା ଦେଇକିରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପତିତ ପାବନ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେବେ। ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଆମରି ଘରର। ତେଣୁ ପତିତ ପାବନ ସେଟାକୁ ତିଆରି କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡପଣ୍ଡା ଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁର କଢାଗଲା ଜଗନ୍ନାଥକୁ, ସେ ଯଦି କାଢିଥିବ କିଏ ତାହେଲେ କେବଳ ବଡପଣ୍ଡା ହିଁ ତାକୁ କାଢିଥିଲା, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହାତରେ କାଢିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡପଣ୍ଡା ଥିଲେ। ସେତେବେଳର ପ୍ରମାଣ ଯୋଉ ତମ୍ବା ତମ୍ବା ତ ନୁହେଁ, ପିତ୍ତଳର ଖୋଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡପଣ୍ଡା ପୁରୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସେତେବେଳର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂକେତ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଅଛି। କାର୍ବନ ଡେଟିଂ କଲେ ଜଣା ପଡିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜଣା ପଡୁଛି ଏତିକି ଯୁଗର ଏତିକି ବର୍ଷ ତଳର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯୋଡା ଯୋଉ ଆମର କହିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ମାଘ ମାସ ପଞ୍ଚମ୍ୟା ପଞ୍ଚମ୍ୟା ଅଷ୍ଟମ୍ୟା ପଞ୍ଚମ୍ୟା ପଞ୍ଚମ୍ୟାମ ଅଷ୍ଟମ୍ୟାମ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ, ଏ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ମାଘ ମାସ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ସେ ଲେଖିଲା ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହୋତ୍ସବ 31 ମାସ ଲେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ବିଶେଷାନ ମୋକ୍ଷ ଦା ଆଷାଢ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଆଷାଢ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟାଟାକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ସମସ୍ତ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଓଡିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ରଥ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯଦି କୁହନ୍ତେ ଯେ ଆମକୁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଇ ଆଷାଢ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନଟି ବା ଯୋଡେ ଦିନ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ମନେଇବୁ କରିବୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ରଥ ଆଉ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ହେଇଯିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମକୁ ଛୁଟି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ହବ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସେଟା ଏଇ ବସୁଧା ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ ଭଳିଆ ସେ ଆସିବ। କାରଣ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ପୀଠ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, କୋଉ ପୀଠର ଦେବତା ପୀଠରୁ ଉଠିକିରି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଠିକି ଆସନ୍ତିନି ବାହାରୁ। ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ହେଲା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ପୀଠରୁ ସ୍ୱୟଂ ଉଠିକି ଆସିକିରି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ତୁମେ ମତେ ସଦାବେଳେ ଦେଖୁଛ, ଆଜି ଏଥର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି, ଆସ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡ୍ରାଏ ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ପଇଡ଼ ପାଣି, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇଭଳି ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ କରାଯାଏ। କୌଣସି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ଲୋକଟା ଯାଉଛି ନା ରାସ୍ତାରେ, ତେଣୁ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ, ଲଘୁ ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ ବାଳ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବାଳ ଭୋଗ ଯୋଉଟା ହୁଏ, ସେଇ ଟାଇପର ଖାଦ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇକିରି ଯାଆନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ। ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କଣ, ଯଦି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦୁମନ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସେଇଟା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀ। ସେଠି ଏକ ଏକ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ମାନେ ଏକ ଅଶ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ସେ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ କରିକିରି, ହଜାରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ କରିକିରି କରିଥିବାରୁ ଏକୁ କହନ୍ତି ମହାବେଦୀ। ମହାବେଦୀ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ସେଠି ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା। ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାଇଡରେ ଦେଖିବେ ଏପଟେ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ନୃସିଂହ, ପ୍ରକୃତ ଆଦି ନୃସିଂହ ଥିଲା ସିଏ। ତାକୁ ଯାହାକୁ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ଆମେ କହୁଛେ। ନୃସିଂହ ବାହାରିଲେ, ନୃସିଂହ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲେ, ପଥରେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ସେ ନୃସିଂହ ତେଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେନି। ହାତ କରପତ୍ର ଯୋଡିକିରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ତେଜ ତ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ତେଣୁ ମତେ ଲୋକ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଦେବତା କଣ ସମ୍ଭାଳିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି ହେଲେ ତ କେହି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେନି। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ତତ୍ତ୍ୱତା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି, ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେ ଲେପ ଲେପ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଲେପ ଭାର ଦୃଶ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି। ତେଣୁ ଇଏ ବଡ ବିଚିତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମା କେବଳ ଦେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ସ୍ତୁତି ବି କରିଥିଲେ। ସେବ୍ୟ, ସେଥିରେ ବି କହିଛନ୍ତି ସେବ୍ୟ ସେବକ ଭାବେନ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସେବ୍ୟ ତୁମେ ସେବକ। ଏମିତି କୋଉ ଠାକୁର ନାହିଁ ଯେ ନିଜେ ସେବକ ନିଜେ ସେବ୍ୟ ହବ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚାକର ବି ମାଲିକ ବି, ସେ ନିଜେ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି ବାହାରକୁ ରଥ ଉପରକୁ। କୋଉ ଜାତିଭେଦ, ଆପଣ ଜାତିଭେଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାତି କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆମ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। କୋଉ ନିଚ ହଉ ଉଚ୍ଚ ହଉ, ସେ ବଡପଣ୍ଡା ବି ହଉ, ବଡପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବଡପଣ୍ଡାକୁ ମୁଖ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ମୁଁ ନିଜେ ହଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଧୋବା ସେବକ ନାହିଁ, ମାହାର ସେବକ ନାହିଁ। ଯେତେ ଛୋଟ ଗାଡି ତମ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କୋଠ ସଂସ୍ଥା ସେ କଣଟା କି, ଏ ଯୋଉ ଭାରା ବାନ୍ଧେ, ସେ ଯୋଉଥିରେ ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ତାଳ ଗଛ ଇଏରେ ଭାରା ଇଏ ପକାଏ, ହୁଁ, ତାକୁ 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 କୋଠ ସୁଆଁସିଆ କରେ। ସେ ତ ଗୋଟେ ସୁଆଁସିଆ। ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ମନେକର ଆମେ ପୂଜା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବୁ, ଏମିତି ଏଇ ପୋଷାକ ଥିଲାବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ପୂଜା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫୋକସ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ବି ଅଛି ନା। ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ବି ଆପଣ ନ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ହେଇଥିବା କୁକୁର ଆସି କହନ୍ତୁ ସ୍ମେଲ, ସେ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଦୂରରୁ ସ୍ମେଲ କରିଦେଇକି ଯିଏ ଲୋକ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ ତାକୁ ଦେଇ ଧରିବ। ଯେ ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କୁକୁର ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦିଆ। ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ବସିବେ ସେଠି ତା ଭାଇବ୍ରେସନ, ତା ସ୍ମେଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କୁକୁର ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ତା ଦେହରେ ସେ ସେନ୍ସେସନ ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ବାହାରର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର, ଅନାବଶ୍ୟକ କଳ୍ପନା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ଏତେ ରହିଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ କୁକୁରର 10 ଗୁଣା ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ବହୁତ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ତ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ବରଂ ତାଠୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ ହବ, ଯଦି ଆପଣ ତା ଦେହରେ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବା ଜିନିଷ ପାଇବେ, ଯଦି ପଚାରିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହବ। କାରଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଜଣେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଛୁଅନ୍ତିନି ରଥକୁ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ନିଅନ୍ତିନି। ମୁଁ କହିଲି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଦଇତାପତି ମାନେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତିର ବଂଶଜ, ବିଦ୍ୟାପତି ବଂଶଜ ମାନେ ଲଳିତା ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ସେ ବିଦ୍ୟାପତି ବଂଶଜ ଆଉ ଦଇତାପତି, ଏଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଇମାନେ ମିଶିକିରି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦଇତାପତି ଶୂଦ୍ର, ସେମାନେ ତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ବି ବାହାରେ ପଟନା ମାନେ କରଣ ମାନଙ୍କ ଘର ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ପହଣ୍ଡି କରିକି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଏକା ପହଣ୍ଡି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ଶୁଆର ପିଲା ବେଶୀ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି।
ତା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାୟତ ମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଯାଇକିରି ଦୌଡ଼ି ପଛପଟକୁ ହଉ କି ଆଗପଟୁ ଯାହା ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଭିଡା ଭିଡି କରୁ। କହିଲେ ଏଇଟା ମଜା ଲାଗେ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ତାଙ୍କର ଦଇତାପତିଙ୍କର। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହବ, ମୁଁ ଭାଗବତ କହୁଥିଲି, ସେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆସିଲା ପରେ କଣ ହେଲା କି ସେ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଛନ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ସଦାବେଳେ ବଡପଣା ସେ ରକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତି। ବଡପଣା କହିଲେ ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିବା। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଗଜପତି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଏଇ କାମଟା ଏମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏ ତ ଓଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସାଂସ୍କୃତିରେ କହିବି, ମାନେ ବଡପଣା ସାଂସ୍କୃତିରେ କହିବେ, ସେଟା ତ ଓଡିଆରେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି ସାଂସ୍କୃତିରେ, ତାକୁ ଓଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ମୋ ପଛରେ ରହିବ ବଡ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେଇଦିନଠୁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯୋଉଟାକୁ ବଡପଣ୍ଡା ସଂସ୍କୃତରେ କହିବେ ସେଟାକୁ ଓଡିଆରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ କଣ ପଢାଉଥିଲା? ସେଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସେତିକିରେ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଟେରା ପଡିଯାଏ ସେ ଦୁଆର ପାଖରେ ବସିକିରି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଭାଗବତ ପଢେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ପଢାଉଥିଲା? ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ମତେ ତ ଲାଗୁନି ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଆପଣ ପଢିଲେ ବି ଲୋକ ମାନେ ଖୁସିରେ ବୁଝିଯିବ। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଏଇ ବହିଟି ଯଦି ପାରିବେ କିଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଦବା। ଆଉ ସେଟା କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଲେ ସେ ବି ହେଇଯିବ। ତ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ସେ କହିଛି ଯେ ଯଥା ରଥ ଯୋଉଦିନ ଆଗତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ଠିକ କଥା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଭାବରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କହିବାନି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ଥିବା କଥା ବ୍ୟାସଦେବ କୌଣସି ଜାଗା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ କେତେ ଗରା ଗାଧାନ୍ତି? 108 ଗରା। 108 ଗରା ମାନେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ 108 ଗରା ଗାଧାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ତ ମିଶିକିରି, ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ, ସେ ସବୁ ତ ମିଶିକିରି 108। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗରା ଭୋଗ ହୁଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଗ ସେଠି ହୁଏନି। ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜା ଗୋଟେ ପାଣି ଚଢାନ୍ତି, ସେ ଗରାକୁ ପାଣି ଛଡାନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ସୁନାମୁହିଁ କୁଅଁରେ ଆସିବ, ମାନେ ଅମୁଆ କୁଅଁ, ଯୋଉଟା କି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରର ଶୀତଳା ପାଖରେ ଥିବା କୁଅଁରୁ ପାଣିଟା ଆସିବ। ତା ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର କସ୍ତୁରୀ ଟିକେ ପଡେ, ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ପଡେ, ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଟିକେ କଡା ଲାଗେ। ଆଉ ସେଟା ଏସବୁ ପଡେ, ପଡିକିରି ସେଟାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଘଟରେ କୁହାହଉଛି। ଆଗରେ ସୁନା ଘଟରେ ଥୁଆଥିଲା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ରୂପା ଘଟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ସେବାୟତ ଘରେ ଜଣେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମାଟି ଘଡିରେ, ମୋ ଦେଖିବାରେ ମାଟି ଘଡି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ମାଟି ଘଡି 108ଟା ଗରା ଆସେ ପଡିଆରେ, ସବୁ ମାନେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆସନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଏ, ତା ମୁହଁ ବନ୍ଧା ବି ଯାଏ, ସେ ପଛରେ ଖୋଲାଯାଏ, ପଛରେ ସେଠି ଥୁଆଲା ପରେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଆମର ଥାଏ 36ଟା, ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ 33ଟା, ସୁଭଦ୍ରା ପାଖରେ ଥାଏ 21ଟା, ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ପାଖରେ ଥାଏ 18ଟା। ଏମିତି 108 ଗରା, ସର୍ବମୋଟ 108 ଗରା। ଏଇ ଗରା ପାଣି ଯୋଉ ଗାଧାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗାଧାନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ବିମ୍ବ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଗାଧେଇବେ। ସେ ଗାଧିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ବେରୂପ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା ବୋହିକି ଯୋଉ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ରୂପ ବେରୂପ ହେଇଯାଏ, ସେ ବେରୂପ ବ୍ରହ୍ମକୁ କେହି ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲିକା ତାକୁ ରଖି ଦିଆଯାଏ। ତାର ସେ ବେରୂପ ରୂପକୁ ପୁନର୍ବାର ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ଆମେ କହୁଛେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଭାବରେ ନଉଛେ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିବେ, ତାହେଲେ ତ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସ୍ମୃତି କାମ କରେନି। ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇବା ଗଲେ ନା ଶ୍ରୁତି ଦରକାର ନା ସ୍ମୃତି ଦରକାର। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଯଦି ନେବା, ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଆଷାଢ ଦ୍ୱିତୀୟା ନେବା, ଆଷାଢ ଦ୍ୱିତୀୟା ସବୁ ପ୍ରାୟ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଆଷାଢ ଦ୍ୱିତୀୟା କଥା କହିଛି। ଆଗମ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଗମ ନିଗମ ଚୈବେ, ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ, ଭାଗବତ ବି ଆଗମ ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆଗମ ତନ୍ତ୍ର, ପୁରାଣବ ତନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଆଷାଢ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ କାହିଁ କରାଯାଏ, ଏ ସବୁ ଗୁଡା କହିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ବହୁତ ଦରକାର ହବ। ଆଉ ବାମଦେବ ସଂହିତା ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଂହିତା। ବାମଦେବ ସଂହିତା ମଧ୍ୟ ବି
ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବା ଉଚିତ। ଧର୍ମ ସଂହିତା ବିନା ଆପଣ କେତେବେଳେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେନି, ତା ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡେ ରହିଯିବ ଆମ ସଂହିତାରେ। ତେଣୁ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ କେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟାୟାଂ ତିଥौ ତାବତ୍ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ବିଧୀୟତେ ସାର୍ଧ ଜାମ ଦ୍ୱୟୋସ୍ତିତେ क्षेपाया क्षिति पोतम द्वितीया प्राग दिगे ऊर्जात निद्रा भंगं हरे प्रभोह। ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ ନା ଯୋଉଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତି ରାତି ଆମର ହଉଛି ଦିନ ଆଉ ରାତି ମିଶି 8 ପହର, ଆଉ ରାତି ହେଲେ 4 ପହର, ଇଏ ଗଲା 2.5 ପହର ଗଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର 2.5 ପହର ଯିବା ପରେ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ କରିଦବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ କରିକିରି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚୋପଚାର ସ୍ନାନ ପ୍ରଣାମ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରତିଦିନ କରାଯାଏ, ସେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା କରି ଷୋଡଶୋପଚାରରେ ତାଙ୍କୁ ଖେଚୁଡି ଭୋଗ ଆମର ଲାଗେ। ସେଟା ସେ ଖେଚୁଡି ଭୋଗ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ହୁଏ। ସେଦିନ ଖେଚୁଡି ଭୋଗଟା ଚମତ୍କାର। ଖେଚୁଡି ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୁନ୍ଧା ଯାଏ, ମାନେ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି ସବୁ। ତାର ଯୋଉ ଲାଗେ ସବୁ ଭିଡିକି ବନ୍ଧା ହବ। ବନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପାଟ ଦଉଡିରେ ସେ ପହଣ୍ଡି ହେଇକିରି ଆସିବେ। ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ବହୁତ ହେଇଛି, କେମିତି ପହଣ୍ଡି ହେବେ କଣ হবে ତା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବେ? ଏଠି ତ ସେ ପୁରୁଷ ମହାତ୍ମା କ୍ଷେତ୍ର ମାତ୍ର ଆପଣ କେତେ ଜିନିଷ ପାଇବେନି, ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ପାଇଯିବେ ଆପଣ। कालेस्मिन् जगन्नाथं चालयन्तु शनैः शनैः सुदर्शनं पुरस्कृत्य बलभद्रं च ततः परं। प्रथमे सुदर्शन ଯିବେ, ରଥଟା ପରିକ୍ରମା କରିଦେଇକିରି ସୁଭଦ୍ରାର ରଥରେ ରହିବେ। କିଏ ରହିବେ? ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ ନା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ତତଃ ନୀତ୍ୱା ଜଗଦୀଶଂ ସୁରେଶ୍ୱରଃ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ସଂଯୁକ୍ତଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସୁଖଦାୟକମ୍। ସୁଭଦ୍ରା ତାପରେ ଯିବେ କିଏ? ସେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଯିବେ ସୁଖଦାୟକମ୍। शान्तं चन्द्रातिकान्तं मुसलधरं वासुदेवाग्रजातं भोगिशं चारुभक्तरं विशुधरं मुकुटं सेवितं देववृन्दैः वन्देहं लोकनाथं त्रिभुवन विदितं सर्वसिद्धिप्रदानं रामं रामाभिरामं विकसितवदनं रेवती प्राणनाथं। ଏଠି କିଏ ଯିବେ? ବଳଭଦ୍ର ଯିବେ। ବଳଭଦ୍ର ଗଲା ପରେ ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ମା ଯିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ମାକୁ ଉଠିକି ଟେକିକି ନିଆଯାଏ, ସେ ପହଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତିନି। ତାର ବି କାରଣ ଅଛି କାହିଁକି ପହଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତିନି। ସୁଭଦ୍ରା ମା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇନଫିନିଟ ଚିହ୍ନ। ଆପଣ ଇନଫିନିଟ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଇନଫିନିଟ ଚିହ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ମା, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ଚିହ୍ନ। ସେ ବିଶ୍ୱର ଚିହ୍ନ ଯାହାର ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅସୀମ। ତାକୁ ପହଣ୍ଡି କଣ ହେବେ? ସେ ଉଠାଇକି ଯିବେ ଶୂନ୍ୟରେ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଥୋଇ ଦଉଥିବେ, ତାକୁ ଥୋଇବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ସୁଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଚକ୍ରಂ ସ୍ଥାପୟନ୍ ନୃପ ସପ୍ତମ ସପ୍ତମ। हे नृप नृप राजा इंद्रद्युम्न କହିଛି ଯେ ରଥକୁ ସୁଭଦ୍ରା ରଥରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ରଖିଲା ପରେ ଶୋଭେନ ସନ୍ଦେଶ ଦିବ୍ୟେ ସଦା, ଏ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ଜଗଦୀଶସ୍ୟ ମହାପତେ, ଯୋଉଟା କହିଲି ଯେ ବଳଭଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଣ୍ଡି ଯିବେ, ସେ ବଳଭଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଯିବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାପୟ ତତ୍ର ନାନା ଅଳଙ୍କାର ନାନାଳଙ୍କାର ସଂକୁଳେ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କହିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଯିବେ, ବଳରାମ ସାଙ୍ଗରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯିବେ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠି ଦେଲା ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ଶ୍ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 22 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୁଭଦ୍ରା ରଥେ ଚକ୍ରେ, ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଚକ୍ର ରହିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ଶିର ବାଣେ, ଶିର ବାଣେ ମାନେ ବଳଭଦ୍ର। ରାମକୃଷ୍ଣ ମାନେ ଏଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ମାନେ ଯୋଉ ଲବଣୀ ଖିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ପିଲାବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏମିତି ହାତରେ ଧରିଥିବେ, ଏମିତି ନଡୁ, ଏମିତି ନଡୁ ଧରିଥିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ନଡୁ ଅମୃତମାଣ୍ଡ, ଅମୃତ ଥିବେ, ଅମୃତ ନଡୁ ଧରିଥିବେ, ଏମିତି ଧରିଥିବେ। ସେ ଯୋଡିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି। ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଯାଇକିରି ବଠାକୁ ରଥରେ ରହିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ କିଏ ରହିବେ? କୃଷ୍ଣ ରହିବେ। ତାପରେ ସେ କହିଲା 22 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲା ଶୋଭେନ ସ୍ୟନ୍ଦନେ ଦିବ୍ୟେ ଜଗଦୀଶସ୍ୟ ମାପତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାପେ ତତ୍ର। ତାପରେ କଣ କହିଲା ଯେ ଜଗଦୀଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି ରହିବେ ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ। ଆମେ ଯାକୁ ମଦନ ମୋହନ କହୁଛେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଥ ଯାତ୍ରା ହେଲା ବେଳେ ବଠାଗଡ ପାଖରେ
ଥିବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଏମିତି ଧରିଥିବେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ଥିବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକୁ ମଦନ ମୋହନ ବଂଶଧର ଗୋଷ୍ଠୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଏ, ଏଇ ବଂଶଧର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ। ଆଉ ତାକୁ ମଦନ ମୋହନ ଆମେ କହୁଛେ, ତାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା କହିଲେ ମଦନ ମୋହନ। ସୁଭଦ୍ରା ରଥରେ ଥିବେ ସୁଦର୍ଶନ। ଏଇଭଳିଆ ରହିଲା ଏଠି ଏଠି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 29 ଅଧ୍ୟାୟ 50 ଶ୍ଲୋକ ରେ କହୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ସମୟେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ପୁରଃସରମ୍ ନୟନ୍ତେ ବିପ୍ରଭଦ୍ରାଶ୍ଚ କ୍ଷତ୍ରିୟାଶ୍ଚ ବିଶତଦା ବିଶତଦା। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାପରେ ନିଆଯିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଆଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ରହିଲେ କେମିତିଆ, ଏଠି ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଆଡେ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ। ଏଠି ପରିଷ୍କାର କହିଲା ଯେ ଜଗଦୀଶ କୃଷ୍ଣଂ ସ୍ଥାପେ ଜଗଦୀଶସ୍ୟ ମାପତେ, ଜଗଦୀଶସ୍ୟ ମାପତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛି। ଜଗଦୀଶସ୍ୟ ଜଗଦୀଶ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗଦୀଶଙ୍କର ସମୀପେ ମାନେ ନିକଟରେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାପେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ରଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଲା ପ୍ରଭୃତ ସମୟ କୃଷ୍ଣ ରାମପୁର ସରମ୍ ନିୟତେ ବିପ୍ରଭଦ୍ରାଶ୍ଚ କ୍ଷତ୍ରିୟାଶ୍ଚ ବିଶତଦା। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲା, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ମାନେ ଠିକ ସେ ବୁଝିବାକୁ ପଡୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଶ୍ଲୋକ ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁକ୍ତାଶ୍ରକ ଚିନ୍ ତୋରଣାହା, ମୁକ୍ତା 46 ଶ୍ଲୋକ, ମୁକ୍ତାଶ୍ରକ ଚିନ୍ ତୋରଣା ମାନେ ଚୀନ ଦେଶୀୟ ଆବରଣ ବସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାତଃ ଭାଗରେ ମୁକ୍ତା ଦାନର ବିଭୂଷଣ। ଚୀନ ଦେଶୀୟରେ ମୁକ୍ତା ଭାବରେ ବିଭୂଷଣ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଆର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଜମା ନୁହେଁ। ଚୀନ ଚୀନ ମାନେ ଏଠି ଚିକମିକ କରୁଥିବା, ଏ ଚିକମିକ ଶବ୍ଦଟା ଚୀନ ଧାତୁରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେ ଚିକିମିକି ହୁଏ। ତେଣୁ ଚୀନ ଚୀନ ଅନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଚୀନ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଚୀନ ଏଠି ଯୋଉ କହିଲା ଚୀନ ଦେଶର, ଚୀନ ଦେଶ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳିଆ ମୁକ୍ତା ଗୁଡିକ ଝରିକିରି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଚକଚକ କରୁଛନ୍ତି, ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଚାମର ଇଏ ହେଇଛି ଛତ୍ର ଚାରିପଟେ ଯାକ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଆମର ଯୋଡେ ଛତି ଯାଏ, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଧଳା ଗୋଟେ କଳା ଛତି। ଆମ ଛତ୍ରଟା ଦେଖିବେ ଏମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆମର ତିଆରି ଷ୍ଟାଇଲ ବି ଅଲଗା। ତା ଚାରିପଟେ ମୁକ୍ତାର ଝଲମଲ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ମୁକ୍ତା ମାଳି ସବୁ ଝୁଲୁଥାଏ। ସେଗୁଡାକ ସେ ଚୀନ ଦେଶୀୟ କରି ଥୋଇଲା। ଚୀନ ଦେଶ କାହିଁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଏଇଟା। ଏମିତି ହେଇଗଲେ ତ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ତ ଚୀନ ଦେଶ ଲେଖା ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭାରତ ହେଲା ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ। ଚୀନ ଏମିତି ହେଇଗଲେ ଏସିଆର ଅଧା ଖଣ୍ଡେ ଭାରତ। ଏଇ ଯୋଉଗୁଡାକ ଜାଭା ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡା ସବୁ ଏକା ଥିଲା, ସେ କାଳକ୍ରମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ପାକିସ୍ତାନ ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ହେଲା। ଚୀନ ତିବ୍ବତ ଏ ସବୁ ଭାରତର ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଭାରତ ଆମର ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି ଯୋଉଟା, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, ଯୋଉ ଦେଶ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ତାର କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନଉନାହୁଁ। ଏଇନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଯିବି, ଆପଣମାନେ ମତେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେଡରୁମ୍ ନେଇ ବସେଇବେ ନା ବୈଠକ ରୁମ୍ ବସେଇବେ? ଆପଣ ବୈଠକ ରୁମ୍ରେ ବସେଇବେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ, ସେ ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧତା, ତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଆମର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣକୁ ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ଘୃଣା ନୁହେଁ। ଘୃଣା ଏସଲ ଗୋଟେ ବିକାର। ମହାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବି କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ଦଶାବତାର ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଲେବାଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସାଲେବାଗ ଦଶାବତାର ରୂପ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସାଲେବାଗ ଛୁଇଁଲା ପରେ ରଥ ଚାଲିଲା, ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦଶାବତାର ମଠ ଅଛି ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ଲାଗିକିରି। ତେଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦଶାବତାର ଯାତ୍ରା ବି କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ସବୁଥିରେ ଦଶ ଅବତାର ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ 7 ଦିନ କାଳ ରହନ୍ତି। ସପ୍ତ ଦିନାତ୍ମକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଠି ସେ ଦଶ ଅବତାର ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ଆକୁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବ, 7 ଦିନ ସେଠି ରହିବ, 7 ଏକ 8 ଦିନ, ପୁଣି ଫେରିବ ଗୋଟେ ଦିନ, 9 ଦିନ। ତେଣୁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ନବଦିନାତ୍ମକ।
ଇଏ ଯିବେ 7 ଦିନ ରହିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ। ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଯିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଇଏ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ପଚାରିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଉଠୁ ଏଇ ବହି ଫହି ଛାଡନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଆଉ ଭଲ କହିପାରିବି। ବହିରୁ କଣ ମିଳିବ? ବହିର ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ହଁ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦିଆହେଲା, ଆଗମ ନିଗମ ସବୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ବଡ ପଣ୍ଡା ବି ହୁଏ ତାର ବେଦ ଆଉ ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ସେ ସିଦ୍ଧି କରିଥିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଯଦି ମାତ୍ରା ସିଦ୍ଧି କରିନଥିବ, ବେଦ ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥିବ, ବେଦ ଜାଣିନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ତ ବଡ ପଣ୍ଡା ହେବା କଥା ହିଁ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କୁହାଯିବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଏନେ ଧ୍ୱଂସ ତ ହବ ହିଁ ହବ। ତା ଦେହରେ ଅବଶ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ, ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଲୋକ ରହିଯିବେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ହେବେ ବି। କାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ସେମାନେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବଡ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ତାମାନେ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହୁ ଇଜ ଦ ବଡ ପଣ୍ଡା। ଆପଣ ନିଜେ ଓଡିଆ NRI, still then you don't know who is the ବଡ ପଣ୍ଡା। ଇଭେନ ଆପଣ ପୁରୀ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଚରା ଯିବ ଯେ ବଡ ପଣ୍ଡା ସେବ କିଏ? ସେ ନା ବଡ ପଣ୍ଡା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗବେଷକ, କେବେ ଡକ୍ଟରେଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓଡିଆ ମାସିମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ବି। ରକ୍ତବାବୁ ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାୟତନ ସ୍ମାସ କରିଗଲା। କେବଳ ବଡ ପଣ୍ଡା ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁର ରହିଲା, ସେ 4-5 ପୁରୁଷ ଧରିକିରି 133 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା କଲା। ଜଣା ପଡିଲା ପୁରା 10 ବର୍ଷ ପାତାଳି କଲା। ତେଣୁ 10 ବର୍ଷ ଏମିତି 143 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ତାର 3-4 ପିଢି ସେଠି ବଢିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ପଣ୍ଡା ଘର ଗୁଡେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବଡପଣ୍ଡା ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷଟା ଆସିଯିବ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଛାଡିକିରି ଆମେ ରହିବୁନି କୁଆଡେ। ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ଆକ୍ରମଣ ବି କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ବଡପଣ୍ଡା ଯାଇକିରି ପୂଜା ପୂଜି ଏକା ଯାଇକି ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କରି ପୁଣି ବୌଡ କରିକିରି ଆସୁଥିଲେ। 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଯେ ଆପଣ କହିଲେ, ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତବାବୁ ବେଳେ, ତେବେ ସେ ପାତାଳି ଗଲେ। ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୂଜା ଜୋରଦାର ଚାଲିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ, ରଥଯାତ୍ରା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ବୁଦ୍ଧ ତ ଏବେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବସିଆଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଆଦି ସମାଜ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୋଉଠି ଶୁଣିଲେ ଆସୁଛୁ ଦେବେ ଜନ୍ମ ବେଦୀ କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ରଥଯାତ୍ରା ଆଗ ହେଇଥିଲା ନା ଆଗ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡା ଆଗ ହେଇଥିଲା? ବାହୁଡା ଆଗ ହେଇଥିଲା। ସେ ଜନ୍ମ ବେଦୀ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ସେଠୁ ସେ ରଥରେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକିରି ଏଇଠି ସ୍ନାନ, ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଆସେ ତାକୁ ଗାଧାଗାଧି କରିକିରି ତାକୁ ରଖାଯାଏ ସୁସ୍ଥ କରିକିରି। ସେଇ ଗାଧାଗାଧି କରିକିରି ସୁସ୍ଥ ରଖିବାଟା ହଉଛି ଅଣସର ଘର, 15 ଦିନିଆ ଅଣସର ଘର। ଆଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ, ଜନ୍ମବେଦୀ ତାଙ୍କର ସେଇଟା। ଜନ୍ମବେଦୀ ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ର, ଜନକପୁରୀ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମହାବେଦୀ, ଦାନ ଧର୍ମ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା ହେଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ, ତାର ନାମ ରହିଛି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ତାକୁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା ରହିଛି। 500 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେ ଆହୁତି ମାରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା 1 କୋଟି ଗୋଦାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଖୁରାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ସେ ବାଜିକି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବି ବହୁତ କିଛି, କାରଣ ତାର ଗୋମୂତ୍ର ଗୋବର ସବୁ ପଡିକିରି ସେ ସ୍ଥାନ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧପୂତ। କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବ, ଆଗ ନୃସିଂହ, ସେ ଯୋଉ ଆଦି ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକିରି ଗାଧେଇବ, ସ୍ନାନ କରିବ। ତର୍ପଣ ଯଦି କରିବ ବା ପିତୃପୁରୁଷକୁ ପାଣି ଦବ, ସେ ପିତୃପୁରୁଷ ପ୍ରେତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଯିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିବେ। ତେଣୁ ଆମ ସେବାୟତ ମାନେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ବା ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଷାରେ କହୁ ଆମେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଆମେ କରୁ। ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଉଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହବ ତା ପରଦିନଠୁ ସେମାନେ ପାଇଁ 7 ଦିନ ଯାକ ସେମାନେ ସେଇ ନିନ୍ଦନକୁ ଗାଧେଇକିରି ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ। ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଋଷି ସମାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେକୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ମହାପ୍ରସାଦ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏଇ 5ମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ, ସରି
ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଯିବ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କରିବେ ନା ଯିବେ ରାଗି ବାଛିକିରି ଆମେ କହୁଛେ। ହଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ରୋଧାନ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବେ, ସେ ଆସିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ? କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା କରିବେ ପାର୍ବତୀକି ପଚାରିକିରି, ପାର୍ବତୀ କିଏ? ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ବିମଳା। ବିମଳା ମାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ମା ମାନେ ମୋର ବିବାହ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅଧା ବୈଠାଳ ପିଟିନି କି ଅଧା ଯାଇ କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଶୁଣିଛି, ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଣିବି। ନା ତ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ସ୍ୱାମୀ ଅବାଟରେ ଯାଏ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାଟନ ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଉ ବସୁଗଣ କଜଳ ଦେଇଥିବେ। ସେ ବସୁଗଣ କଜଳ ଉଚ୍ଚାଟନ ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଇକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯିବେ କୋଉଦିନ ନା ହେରା, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେରା ବଚନି। ସେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ନ ଯାଇକିରି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବଡଦାଣ୍ଡ ଯିବେନି। ସେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ବୁଲିକିରି ଲବଣୀ ଛକ ବାଟେ ଯୋଉ ଗଳିଟା ଅଛି, ଗଳି ସେଟା ଗୋହିରିଟେ। ଆମର ପୁରୀ କହିଲେ 7 ସାହି 42 କନ୍ଦି, ସେ କନ୍ଦି ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କନ୍ଦି ଯୋଉ କହନ୍ତି ବା ଗଳି କହନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହି କହିଦଉଛେ। ତାହେଲେ ହେରା ଗୋହିରି, ସେ ଗୋହିରିରେ ହେରା ଗୋହିରି। ହେରା ମାନେ କଣ? ସେଠି ବାମଦେବ ସଂହିତା କହିଲା ଯେ ସିଏ ହରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାବେଳେ ହରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ପରମ ଭକ୍ତ ସିଏ। ତେଣୁ ହରକୁ ଯିଏ ପୂଜା କରେ ସେ ଧନମାନ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ। ହରକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଯାଉଥିବା ତା ନାଁ ହେରା। ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ପାଇବେ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମିଶୁଛି। ତାପରେ ଗ୍ରୀକର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ହେରା ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଣୀକୁ କୁହାଯାଏ ହେରା। ଏଠି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ତ କହିବାନି, ବୈକୁଣ୍ଠ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କର ରାଣୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ହେରା। ତେଣୁ ବାମଦେବ ସଂହିତା କହିଲା ହରକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଯାଇଥିବାରୁ ହେରା। ଇଏ ଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଅଛି ପତିମାତର ଆଉ ବିତର୍ଛ ଗୋଟେ ମହାନାୟକ ନା, ଏକାକି ମହାନାୟକ। ସେ ତାକୁ ଦହି ପଟି ମଣଇ କରନ୍ତି। ଆମ ଭାଷା ଟିକେ ଅଲଗା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ଦହି ପଟି ମଣଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଓଳି ଦେଲେ ଦହିଟି ଭୋଗ କରିବେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ରାଗିକି ଆସନ୍ତୁ ନା। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ସେ ଭାବଟା ଆସିଗଲା ନା, ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିବିଧାନ। ଭାବ ନ ଆସିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେ ମୁଁ ପୂଜା ବି ଶିଖେଇଦେବି, ଆପଣ ପୂଜା ବି କରିବେ, କିଛି ସେଗୁଡା ବି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ଦରକାର। ସେ ମା ଗଲା ବେଳକୁ ଠିକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଜୟବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର ପକେଇଦେବେ, ଖାଇ ବସିଥିବେ। ଦ୍ୱାର ପକେଇଦେଲା, ମାଙ୍କର ରାଗ ବଢିଗଲା, ମତେ ଦେଖିକି ଦ୍ୱାର ପକେଇଦେଲା। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବେ ନା, ସେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଚୁନା ଉଚ୍ଚାଟନ ଚାଉଳ ଆଣିଥିବେ, ତାକୁ ସେ ଦ୍ୱାର ମୋବାଇଲ ପକେଇ ଦେଇ ଫେରିକି ଆସିବେ। ଆସିକି ରଥକୁ କାଠରେ ପକେଇବେ। ସେ ଅଖଣ୍ଡ କଟାଯାଏ, ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାଠ ବି ଯୋଡା ଯାଇଥାଏ ଆମ ରଥରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ। ଭାଙ୍ଗିବେ, ଭାଙ୍ଗିକିରି ସାରଥି କହିକି ଆସିବେ ଯେ କହିଦେବୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥିଲା କହିକିରି ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଇଏ ହେଲା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ତାପରେ ତ 7 ଦିନ ସେଠି ରହିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହବ। ଇଏ 5 ଦିନ ଗଲା। 6 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଛାଡି ଦେବେ ଯିବା ପାଇଁ। 7ମ ଦିନ ତାପରେ ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହବ, ତାପରେ ପହଣ୍ଡି ହବ। 7 ଦିନ ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କଣ 5 ଇଏ 2 ଦିନ, ଆଉ 7 ଦିନ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ତାପରେ ସେ ଆସିକି ପହଣ୍ଡିକି ଆସିକିରି ତା ପରଦିନ ପହଞ୍ଚିବେ। କୋଉଦିନ? ଦଶମୀ ଦିନ, ବାହୁଡା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, 10ମ ଦିନ ବାହୁଡା। ଠିକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଇଏ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଏ ବି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ମାଉସୀମା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମାଉସୀମା କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଲଗା, ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ବାଟରେ ଅଛି। ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୋଷିଣୀ ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଳୟ ଆସେ ତାହେଲେ ଅଧା ପାଣି ସେ ଶୋଷି ନେବେ। ଯିଏ ମାଉସୀମା, ସେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ ପୁରା ସୁଭଦ୍ରା ଭଳି, ପୁରା ସୁଭଦ୍ରା ଯାହା ସେ ସେଇଆ। ତେଣୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପୋଡ ପିଠା ଖାଇବେ। ସେ ପୋଡ ପିଠା ଯଦି ଆପଣ ପାଇବେ ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ପୋଡ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସେ ତ ମରିଗଲେଣି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦି ପୁଅ କଣ 2 ଥର ନା ଯୋଡେ ନାଇ କରୁଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଗ କରିବା ପଦ୍ଧତି ଅଲଗା। ଆଉ ସେ ପୋଡ ପିଠା ବି ଅଲଗା, ଛେନା ଫେନା ସବୁ ପଡିଥିକି ତିଆରି ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ରହେ। ସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ସେଠୁ ପୋଡ ପିଠା ଖାଇକିରି ଆସିବେ। ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଲାଗିବେ, ଆଗ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଥିବେ।
ଆସିଲା ପରେ ପୋଡପିଠା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ନହର ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିବେ। ରହିଲେ ଆମର ମଣ୍ଡପ ହେଲା ସାତଟା ମଣ୍ଡପ। ନାଟ ମଣ୍ଡପ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ମାଦଳା ମଣ୍ଡପ, ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ, ହୁଁ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପ, ଜଳକ୍ରୀଡା ମଣ୍ଡପ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ ମାନେ ସେ ଯୋଉଠି ଆସିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆସି ରୋଷ ଘର ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ଯାହା କହନ୍ତି ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆଗ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ହଁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆସିବେ ବହୁ ବେଶ ହେଇକିରି, ପୁଣି ବସିକଣ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଥିବେ ଲଗେଇଥିବେ, ବିମଳା ମଠ ବସିକଣ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଆସିକିରି ରାଜନ ପାଖରେ ତାର ରଥ ରହିଥିବ। ଆଉ ଏଇ ତ ଦେଢଶୁର, ତେଣୁ ଦେଢଶୁର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ କଣ ଏଇ ତଳବ ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମା ଆସିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ବି ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡିକି ମୁହଁ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ତ ରହିବେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଯାତ୍ରା। ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଯାତ୍ରା ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କିଏ ରହିଲା? ଯମ। ଉତ୍ତର ପଟେ ରହିଲା କୁବେର ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତା। ଈଶାନ ଈଶ୍ୱର। ଏସବୁ ଦେବତା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଗଲା ହାରି, ପୂର୍ବ ତ ମୁହଁରେ ବସନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ତ ଇଏ କରି ଆସିବେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ହଉଛି ସବୁ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଥାଆନ୍ତି। ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ, ଡାକିନୀ, ସାଙ୍କିନୀ, ହାଙ୍କିନୀ, କାଙ୍କିନୀ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯମ ସବୁ ସେପଟେ ରହିଲେ। ରାକ୍ଷସ ସବୁ ସେପଟେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଯାତ୍ରା କରିକିରି। ଦକ୍ଷିଣା ଯାତ୍ରା କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବି ଭକ୍ତ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ବି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁଅ। ତେଣୁ ଏମିତି ରାକ୍ଷସ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୁଅ ବିରୋଚନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାରିଲେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସିଏ ଦଇତାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକିରି ଦକ୍ଷିଣା ଯାତ୍ରା ବି କୁହାଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଏଇଟା ଘୋଷ ଯାତ୍ରା। ରଥଟା ଅଛି ଘୋଷ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ସିଏ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହଁକୁ ବସିଲେ। ତା ପରଦିନ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ସୁନାବେଶ ହେଇକି ବସିବେ। ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଅଛି ଭଣ୍ଡାରରେ, ଆମର ଭଣ୍ଡାର, ଆପଣ ଯୋଉ ଭିତର ଡାହାଣ ପଟେ ହଉଛି ଆମର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଦ୍ୱାର। ଏପଟେ ଭଣ୍ଡାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବାଁ ପଟେ ଲୋକନାଥ ଅଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ। ସେଇଠି ସେ ଭଣ୍ଡାରରେ 3ଟା ପଲକ ପଡିଥିବ। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର, ଶିବଙ୍କର ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଆସିବେ, ଆସିକିରି ସେ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବିଜେ କରି ପୂଜା ହେବେ, ଯାଇକିରି ଶୋଇବେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା 12 ମାସ ଶୟନ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା। ଶୟନ ପାର୍ଶ୍ଵ ପରିବର୍ତ୍ତନ, 4 ମାସ ଶୋଇବେ, ପାର୍ଶ୍ଵ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ଉତ୍ଥାନ। ଏମିତି ହେଇକିରି ଶୟନ, ପାର୍ଶ୍ଵ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉତ୍ଥାନ, ଏଇ 3ଟା ଯାତ୍ରା ହେଇଗଲାଣି ଏଠି। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ବହୁତ ବିଧାନ ଅଛି। ସେ ଏକାଦଶୀ ପରେ ଅଧରପଣା, ଏଇ ଦିନଟା ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ସେ ଯୋଉ ଅଧରପଣା ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସବୁ ନେଇକି ପିଉଛନ୍ତି, ସେଟା ପିଇବା କଥା ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ବାସ୍ତବ ଦିଆଯାଏ ଏଇ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଯୋଉ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଟିଟି ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯୋଗିନୀ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଖାଅ, ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କର, ଶାନ୍ତି ରହ, ଆଉ ଦେଶ ରକ୍ଷା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବା, ସେ କଣ ତାଙ୍କ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ମଣିଷ ଖାଇଦେବେ, ସେ ମଣିଷକୁ ଖାଇବେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବସ୍ଥା ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଆମର ଯୋଉ ଅଧରପଣା ବାଡି ଦଉ, ସେ ଭୋଗ କଲା ପରେ ସେ ଅଧରପଣାଟା ଅଧରକୁ ଲାଗିବା କଥା, ଏବେ ବେଳେ ବେଳେ ଫାଟି ଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ। ତାମାନେ ସେ ତିଆରି ହଉଛି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ସେ ରଥ ଯୋଉ ଆମେ ଝରି କହୁ, ସେ ଯୋଉ ଢାଳିଟା ପୂଜା କରୁ, ଝଳି ରଥ ଗୋଟେ ବାଡି ଦଉ, ବାଡି ଆମେ ଉଠି ଆସୁ, ନହେଲେ ଦୂର କିନା ସେଟାକୁ ପାଣି ଭାସି ଆସିବ ଆମ ଆଡିକି। ତେଣୁ ସେଗୁଡା ଉଠି ଆସୁ, ତାପରେ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ, ସେ ପଡିଯାଏ। ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡିବା କଥା, ତାକୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଲୋକ ବସି ପିଉଥିବେ। ଏମିତି ହେଲାଣି ଅଧରପଣା। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଠାକୁରେ ସୁଭଦ୍ରା ପଳେଇ ଆସିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୁଆର ପଡିଯିବ। ଆଉ ସେ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ସେଠି ଯାଇକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପୁରୁଷ ଟିକେ ବୁଲିକି ରହିବେ। ଆଉ ସେଇଠି ଚାହିଁକିରି ଗଲା ପରେ ଦୁଆର ପୁଣି ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ମହାପୁରୁଷ ସେଠି ଯୋଉ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳି କଜିଆ, ସେଠି ହୁଏନି, ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ।
ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆମର ଯୋଉ ଜୈବିକ ଦ୍ୱାର ମୋଡ଼ ପାଖ ନେଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ମଧୁର ଦ୍ୱାର ପାଖ ଥାଏ ସେଇ ପାଖରେ କିନା ଜୈବିକ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିକିରି ଥାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଭିତର ଆମର ଯୋଡ଼େ ମାହାରୀ ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ମାହାରୀ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମାହାରୀ ସେବା ନାହିଁ। ଭିତର ମାହାରୀ ବାହାର ମାହାରୀ, ସେ ଭିତର ମାହାରୀ ଥିଲା କୋଇଲି। ସିଏ ଖାଲି ପଚାରିବ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେ ଆପଣ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଟୁ ଯିଏ ଥିବେ ଜୟନ୍ତ ପଟୁ କହିଲେ ଏତିକି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏତିକି, ଆଉ କଳ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପଚାରିବ ଇଏ କହିବେ ଏତିକି। ସେତିକିରେ ଆଉ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ ନାରୀ କହିବାର ଯୋଉ ଠାଣି ଥାଏ ପୁରୁଷର, ଯଦି କି ଶିଖିବାର ଥାଏ ତ ଜଗତ ଭଟ ଶିଖନ୍ତୁ। ସେ ନା ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉଠୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ହେ ମୃଗ ନୟିନୀ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ମୃଗ ନୟିନୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ପାଇଛ ଟେରି ତାକୁ ମୃଗ ନୟିନୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ କହିକି ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକିରି କଥାଟା କୁହାଉଛି ମାର୍ଜନ କରିକିରି। ଇଏ ହେଲା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଟା ବହୁତ ଶିକ୍ଷାର ବି ଅଛି। ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆମ ଭଗବାନ ଜିନିଷ ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ ସେ ଦୁଆର ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ଏତିକି, କଳ କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି, ସେ ପଚାରିବ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ନା ମୁଁ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାର ଜୈବିକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ଇଏ ମାନେ ତ ଛାରମାଳ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ସିଂହାସନ ଠାରୁ ତଳକୁ ଚଢିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ରୁନ୍ଧାରୁନ୍ଧି କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଆଡେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିବେ, ଇଆଡିକି ମୁହଁ କରିକି ଭଣ୍ଡାର ପକେଇବ ଆସିବେ। ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥିବେ। ତାପରେ ଭିତର ଛାଣିକି ରସଗୋଲା ଦେବ। ଆଣିଲେ ଦେଲେ ସେଠି ରସଗୋଲା ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ହବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ରସଗୋଲା ଖାଇକିରି ରସଗୋଲା ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଳାମିଶା ଆଉ। ଗଇଁଠାଳ ପିଟିବ ସେଠି ଗଇଁଠାଳ ପିଟିବାର ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ଅଛି। ସେଠି ଚଉଠି ହୋମ ଟିକେ ଅଛି ଆମର। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ବଡ ପୁନାଙ୍କୁ କରନ୍ତି, ଯେ ପୁରୋହିତ କାମ ଗୁଡାକ। ତେଣୁ ସେଇ ଚଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିଯିବ। ଫୁଟିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ବିଜୟ ନେବେ ସିଂହାସନକୁ। ସେଇ ଶାରମାଳ ଦେବେ, ଶାଳ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ, ଶାରମାଳ ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଲା ମାନେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯାହା ଶରୀର ଯେତିକି ଖଣ୍ଡ ହାଡ, ମନ୍ଦିର ଶରୀର ରଥର ସେତିକି ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ତିଆରି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଗଠନ ଯେମିତିଆ ଦେଖିବେ, ରଥର ଗଠନଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଆ। ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଥିଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।